हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ प्रकाश की पोथी कढ़ांगे। प्रकाश की पोथी 3:14 कढ़ांगे। प्रकाश की पोथी 3:14। लौदीकिए दी कलीसिया दे दूत नूं एवं लिख पई, जेड़ा आमीन है, जेड़ा वफादार अते सच्चा गवाह है, जेड़ा परमेश्वर दी सृष्टि दा मुੱਢ है, वो ये आखदा है, मैं तेरे कम्मां नूं जानदा हां भई, ना तां तू ठंडा है ना तत्ता। मैं चाहुंदा सा जो तू ठंडा या तत्ता हुंदा, सो तू सील गरम जो है, ना तत्ता ना ठंडा। इस कारण मैं तैनूं अपने मूँह विचों उगल सुटांगा। तू जो आखदा है भई मैं धनवान हां अते मैं माया जोड़ी है अते मैनूं कासे दी लोड़ नहीं, अते जानदा है जो तू दुखी, मंदभागी, कंगाल, अन्ना अते नंगा है, तां मैं तैनूं सलाह दिंदा हां भई अग विच ताया होया सोना मेरे कोलों मुੱਲ लै, तां जो तू धनवान हो जावें, अते चिट्टे वस्त्र लै, तां जो तू अपने उदाले पावें अते तेरे नंगेश दी लज्जा प्रगट ना होवे, अते अपनियां अखियां विच पाउण नूं सुरमा लै भई तू सुजाका हो जावें। मैं जिन्नियां नाल प्रेम करदा हां, प्यार करदा हां, उन्नियां नूं झिड़कदा हां अते ताड़दा हां। इस कारण तू उद्यमी बण अते तौबा कर। वेख मैं बूहे उत्ते खलोता अते खड़खड़ाउंदा हां, जे कोई मेरी आवाज़ सुने अते बूहा खोल देवे तां मैं उसदे नाल अंदर जावांगा अते उसदे नाल प्रसाद छकांगा अते वो मेरे नाल छकेगा। जितण वाला जिहड़ा जितण वाला है उसनूं मैं अपने सिंघासन उत्ते अपने नाल बिठावांगा, जिस प्रकार मैं भी जित्तिया अते अपने पिता दे नाल उसदे सिंघासन उत्ते बैठा। जिस दे कन हन सो सुने भई आत्मा कलीसिया नूं की आखदा है। आओ प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, एक बार फिर तेरी पाक पवित्र हजूरी विच आंदे हां मेरे लॉर्ड ते प्रभु यीशु मसीह मेरे महान पिता, तू अचरज सलाहू शांति दा राजकुमार है खुदावंदा। इस धरती ते कोई होर खुदा नहीं, आकाश ते कोई होर खुदा नहीं। खुदावंदा तू इक्को ही है जिहदा नाम प्रभु यीशु मसीह है। ते सचमुच खुदावंदा तू क्या है जिहड़ा अन्ना है खुदावंदा वो सुरमा लवे, क्योंकि खुदावंद प्रभु जी अज बहुत लोग अन्ने हैं खुदावंदा। इस करके खुदावंद तेरा सुरमा, तेरा प्रकाश है खुदावंदा, तेरा रिलेशन है खुदावंदा, जो तू अपने दूत के द्वारा भेजा है मेरे महान पिता। क्योंकि सुरमा हमेशा दूत लेके आंदा है खुदावंदा, जेड़ा मनुख सुरमे नूं पांदा है प्रभु जी सुजाखा हो जाता है प्रभु जी। इस करके मेरे महान पिता तू क्या है भी वो सुरमा मेरे कोलों मुੱਲ लो। ते सचमुच खुदावंदा धन ओ मनुख है प्रभु जी जेड़ा तेरी बाणी नूं सुनदा है प्रभु जी, उस दे अनुसार वचन व्यतीत करता है, जीवन व्यतीत करता है वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह। एहो जे लोकां नूं तू लैण आ रहा है खुदावंदा, ते प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन नूं प्रभु जी कोई होर पूरा नहीं कर सकदा खुदावंदा। तेरे वचन नूं सिर्फ तेरे चुने हुए लोग पूरा कर सकते हैं खुदावंदा, क्योंकि चुने हुए लोग ही हैं खुदावंदा जो वचन नूं पूरा कर सकते हैं खुदावंद प्रभु जी। तू दया कर, कृपा कर प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि बहुत सारे लोग खुदावंद तेरे कोल आंदे हैं लेकिन वचन नूं पूरा नहीं करते प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वचन नूं सिर्फ ते सिर्फ चुनिया होया मनुख पूरा कर सकदा। मैं विश्वास करदा प्रभु यीशु मसीह इस थां च जिन्ने लोग बैठे हैं प्रभु जी सब तेरे चुने हुए हैं खुदावंदा। प्रभु यीशु मसीह इन्हां नूं अपना राह दिखा प्रभु जी, अपनी सच्चाई वाल लैके जा खुदावंदा। इन्हां दे जीवनां विच प्रभु जी तू काम कर प्रभु जी। अज दा वचन प्रभु जी तेरा पवित्र आत्मा खुद आके खोले खुदावंदा, क्योंकि कोई मनुख वचन नूं नहीं खोलदा, तेरे वचन नूं खोलण दे जो कोई नहीं है, लेकिन सिर्फ तेरा पवित्र आत्मा है जो वचन नूं खोलदा है। सारा आदर जलाल महिमा यीशु मसीह दे नाम दे दिंदा हां, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। जो प्रकाश दी पोथी 3:14 विच की लिखिया, कहंदा तू सुरमा लै मेरे कोलों, तू अन्ना आ, तू नंगा आ, कहना मैं तुम सलाह दिंदा अग विच ताया होया सोना मेरे को मुੱਲ। हुण सोना खुदा दा वचन वो खालस सोना आ, जदों तुसीं उहदे वचन दे अनुसार जीवन व्यतीत करदे, इस सोने नूं इस सोने दे नाल तुसीं श्रृंगार करदे हो ते तुहाडे जीवन बदल जांदे। भाई ब्रैनम ने कहा है, भाई ब्रैनम कहंदे इस युग दे विच कहंदे जिहड़ा ये युग चल रहा लौदीकिए दा युग, जिहड़ा असीं पढ़िया लौदीकिए दी कलीसिया दे दूत नूं इउं लिख पई जिहड़ा आमीन है ते वफादार है ते सच्चा गवाह है। हुण जिहड़ा लौदीकिए दा युग आ, भाई ब्रैनम ने कहा जिन्ने युग सीगे सब तो खतरनाक युग ते गंदा युग किहड़ा जिहदे विच तुसीं असीं लोग रह रहे हैं। ये युग सब तो खतरनाक, सब तो डेंजरस युग आ जिहदे विच असीं रह रहे हैं। इस युग दे विच इन्नी गंदगी आ जिहड़ी अज तो लैके जदों दी खुदा ने सृष्टि बनाई है इन्नी गंदगी कदे नहीं आई। तुहानूं पता अज लोग किद्दां रह रहे हैं? अज लोग नंगे घूम रहे हैं। वचन तो उल्ट हो गया, सब कुछ किसी नूं खुदा दा डर नहीं है। इस करके खुदा दा वचन कहंदा आ, कहना तू अन्ना आ, मंदभागी आ, कंगाल आ, अन्ना आ, नंगा आ, मैं तेनू सलाह दिंदा हां भई अग विच ताया होया सोना मेरे कोल मुੱਲ ले, तां जो तू धनवान होवे। तुहानूं पता रैप्चर विच किने जाना?
ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਧਨਵਾਨ ਕਿਹੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਖੜਖੜਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਖੋਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਂਗਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕੁਛ ਆ, ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਰਕਸ਼ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਰਕਸ਼ੋਂ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵਰਕਸ਼ੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਵਰਕਸ਼ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਹੀ ਕੀ ਆ ਗਲਤ ਕੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੌਣ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਆ? ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੋਬਾ ਕਰ, ਉਦਮੀ ਬਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਤੋ। ਹੁਣ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਚਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਵਚਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਡ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੇਡ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚਮੜਾ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ, ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਲੋਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਰੱਖ, ਚਾਹੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦਮੀ ਬਣੋ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਯੁੱਗ ਇਹ ਯੁੱਗ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲਦੂਕੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਆ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂਹ ਨੇ 120 ਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਭਗਤ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਖੁਦ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਅਰਬਾਂ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨੂਹ ਕੱਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ
नूह ने क्यों मन्निया उस वचन नूं? क्योंकि नूह चुनिया होया सीगा ते चुनिया होया मनुख वचन नूं पूरा करदा। ਉਹਨੇ वचन ਨੂੰ पूरा ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦਇਆ ਹੋਈ। 8 ਜਣੇ ਬਚਾਏ ਗਏ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖ ਦੁਨੀਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ वचन ਨੂੰ पूरा नहीं ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, खुदा ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਲੇਕਿਨ ਨੂਹ ਕਿਉਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ, खुदावन की करदा सिर्फ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ नहीं करदा, चाहे जिन्नी मर्जी उपासना करने वाला होवे, कुछ भी होवे, दान दशमान देने वाला होवे, प्रभु ने इन्ना कोई मतलब नहीं। प्रभु ਨੂੰ सिर्फ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਮਸੇ ਦੇ ਹੇਠ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਲਈਏ ਅੱਗ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਸੇਕ ਲਈਏ। ਕੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਠੰਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ भी कोई गल नहीं, अग की तस्वीर लगी है, मैं इदा हाथ सेक ला। नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਪੈਣਾ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਲੋਕ 10-10 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੱਲਾ ਚਰਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਬੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਬੋਲੇ ਆ, ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਬੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੱਚ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਠੁਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਯीशु मसीह सच आ भी यीशु मसीह खुदा है। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਯीशु मसीह ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਯीशु मसीह ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੂਤ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਆ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। लेकिन केड़ा मनुख जीवन बतीत करेगा जो लखां लोग संदेश दे विच आ, लखां लोग संदेश दे विच आके की करदे आ? ज्ञान दे नाल भर लैंदे अपने आप। वो कहते नबी ने आ क्या सी, नबी ने तो बहुत किया है। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਨਬੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆ। ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਜੀਵਨ ਉਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਜਿਸ ਕੋ ਤੇਲ ਆ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੱਤੀ 25 ਦੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੱਤੀ 25 ਦੇ ਆਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ 10 ਕੁਆਰੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀਆਂ। और उन्हां विचों 5 तां मूर्ख ते 5 चतर सन। हुण किन्ने जणियां निकलियां? 10 कुवारियां निकलियां। हुण हैगियां कुवारियां आ, वो कहंदे असीं आत्मा पाए हुए लोग आ, साडे नाल खुदा बोलदा आ, असीं संदेश ते चलण वाले लोग आ। हुण देखो 10 कुवारियां की कह रहीआं? हुण कुवारियां ओदा तां कुवारियां दा ही मिल रिहा, लेकिन 5 मूर्ख ते 5 फिर चतर, फर्क पै गया दोनों दे विच। लेकिन है कुवारियां। हुण आपां इहनूं समझांगे, चंगी तरह क्लीयर करांगे इहनूं। और उन्हां विचों 5 तां मूर्ख अते 5 चतर सन, क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ मूर्खड़ियां सन उन्हां ने अपणियां मशालां तां लै लईआं, ज्ञान तां इकट्ठा कर लिया। भाई ब्रैनम ही नबी आ, संदेश भी पढ़ ले, चलना किन्ने आ? मशालां लै लियां आ, चलना किन्ने आ? क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ मूर्खड़ियां सन उन्हां ने अपणियां मशालां तां लै लईआं, पर तेल अपने नाल ना लिया। पर चतरा ने अपने भांडियां विच तेल अपणियां मशालां दे नाल लिया, अते जद लाड़े ने चिर लाया ਉਹ ऊँग पईयां ते सो गईयां। अद्धी रात ਨੂੰ ਧੁੰਮ ਪਈ, ਉਹ ਲਾੜਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲੋ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਯीशु मसीह ਨੇ ਆਣਾ ਜੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜੋ, ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜੋ। ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ? ਸਵਾਲ ਆ, ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਲਾੜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲੋ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਕੁਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਚਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਬੁਝਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
पर चतरा ने उत्तर दिता, ना किते साडे ते तुहाडे विच गुण ना जावे, पर तुसी वेचण वालियां कोल जाके अपने लई मुੱਲ लो। अते ओ मुੱਲ लैण गईयां लाड़ा आ पहुंचिया ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਸਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਗਿਆ ਹੈ? दावा ते 10 ने कीता सी ते 5 क्यों जा रही है? ਇਹਦਾ मतलब 5 चुनिया होईयां नहीं सीगियां, क्योंकि कौन वचन नूं पूरा करदा? फिर वही गल, चुनिया होया मनुख भैण पाई ही वचन नूं पूरा करदा। हुण जेड़े भैण पाई सी 5 चतर कुआरी एक दुष्टांत आ, ते ओ पवित्र लोग आ जिन्हां ने वचन नूं पूरा कीता। लेकिन जेड़ियां दावा कर रहीआं सीगियां, नाल नाल सीगियां, मशालां भी फड़ियां सी, उन्हां ने की कीता? ऊंघ पईयां, सो गईयां। हले किहड़ा प्रभु ने आना, लगे रहो संसार दे विच। लेकिन नबी ने क्या, ये युग नूह दे समय वाला युग आ जिहदे विच लोग ब्याह शादियां करदे सी, खांदे पींदे सी, लेकिन परलोक कदों आई किस नूं कुछ पता नहीं लग्या। इसे तरह नबी कहंदा है जिद्दां सदूम ते अमोरा दा हाल होया सीगा, अग दे नाल धरती नाश कीती सीगी नूह दे समय पानी दे नाल, ते अज अग दे नाल धरती नाश कीती जावेगी। लेकिन वो कष्टकाल आण तो पहलों खुदा दी पवित्र लाड़ी उहदे नाल होवेगी। लेकिन चतर जड़ियां अपने आप नूं कहदियां सी भी असीं मूर्ख कुवारियां जड़ियां, वो कित्थे होणगीਆਂ? वो दंद पीसणगीਆਂ। लेकिन दावा ते दोनों ने पेश कीता सी, 5 ने, 5 मूर्ख सी ते 5 चतर सी, दावा दोनों दा ही सीगा। अज भी इसे तरह नहीं। पर चतरा ने उत्तर दिता कि साडे कोल थुड़ ना जावे। तद वो मुੱਲ लैण गईयां ते लाड़ा आ पहुंचिया ते उसदे नाल ब्याह विच जा वड़िया ते बूहा मारिया। और पिछों दूजियां कुआरियां भी आईयां ते बोलियां, हे महाराज साडे लई खोल दिओ। पर उसने उत्तर दिता, मैं तुहानू सत आखदा हां, जो मैं तुहानू नहीं पछाणदा। इस करके जागदे रहो, क्योंकि जो तुसी ना उस दिन ना उस घड़ी नूं जाणदे हो। कोई जाणदा यीशु मसीह ने कदों आना? जे बहुत लोग दावा करते हैं मैं अगले साल आ काम करना है। जे मान लो तुहाडे जीवन दे तुसी कहंदे अगले साल मैं ये काम करना है, 2 साल बाद मैं ये काम करना, जे तुहानू परसों खुदा लै जावे, 4 दिन बाद तुहाडी डेथ हो जावे, तुहाडी मौत हो जावे, तो फिर की बनूगा? कोई गारंटी दे सकता है? कोई मनुख गारंटी नहीं दे सकता। इस तक मैं भी अपनी गारंटी नहीं दिंदा, कोई मनुख गारंटी नहीं दिंदा। मैं हमेशा यही कहना, प्रभु जी जे तू चाहे तो असीं ये काम करांगे। हमेशा ਉਹਦੇ डर ਦੇ ਖੋਫ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਾ ਉਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਘੜੀ ਉਹ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਆਣਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਰੈਪਚਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੈਪਚਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ? ਇਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੋਬਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? इस शरीर नूं कबर विच सिट दिता जाएगा, रिश्तेदार आणगे, रोणगे, चीका मारनगे। एक मनुखी जो मनुख इंसानी रूप दे विच कोई हुंदा तां उहनूं दुख लगदा भी साडा कोई जीज मर गया। लेकिन की हुंदा आ जो मनुख मरदा आ ते की हुंदा, जिहड़े खुदा दे लोग हुंदे उहनां खुदा दे कोल चले जांदे, क्योंकि बाइबल बयान करदी जिहड़े लोग खुदा च मरदे उहनां नूं आस आ। लेकिन बहुत लोग अपना जीवन मसीह दे विच आके गलत जीवन बतीत करदे। लेकिन की हुंदा आ कि उस घड़ी दा पता है भी कदों मौत आवेगी, कदों ये साह प्राण निकल जाने अंदर। ते उस तो पहला जिन्ना भी समा डर ते खौफ ना करो। ये ना सोचो कि प्रभु ने पता नहीं कदों आना, प्रभु ने जो मर्जी प्रभु आवे उन्हें आना ही आना। क्योंकि ये बाइबल के अंदर जिन्ने वचन सत ते अमीन आ, अज तक कदे इस तरह नहीं होया कि खुदा के वचन पूरे ना होए होण। जिन्ने वचन है इस करके पवित्र बाइबल कहा जाता है। किसी ग्रंथ के अगे पवित्र नहीं लग्या। पवित्र का मतलब हुंदा जो लिखिया सब का सब पूरा हुंदा है। ते इस करके इस धरती ते जिन्ने लोग आए आ वचन उन्होंने पूरा करना, जेड़े लोग पवित्र आत्मा दे नाल भरे हुए आ। इस करके ये ना सोचो कि असीं अगले साल ये कर लांगे, 2 साल बाद ये कर लांगे, असीं अगले साल तौबा कर लांगे। जे अज मौका ते अज ही तौबा करो। भाई ब्रैनम ने कहा आ ब्रह्मांड का सब तो बड़ा चमत्कार, लोग कहते अन्ना सही हो गया, बीमारियां सही हो गया, ये चमत्कार, ये शरीरक चमत्कार। लेकिन सब तो बड़ा चमत्कार किया एक मनुख नबी कहंदा जो पापां तो तौबा करके यीशु मसीह दे कोल आंदा, सब तो बड़ा चमत्कार है। जे मर भी जावे फिर आके प्रभु दे कोल, धरती ते डेथ भी हो जाए तां भी वो बच गया। लेकिन एक मनुख धरती ते वधिया जीवन बतीत कर रहा, वधिया जीवन बतीत करदा होया ਉਹ नरक विच चला जाएगा, की लाभ?
किन्ना जीवन धरती ते 100 साल 150 साल ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 150 साल कोई जी लूगा, लेकिन कोई जिंदा ही नहीं है। अजकल इन्नियां नबी ने कहा धरती कीटाणुओं ना भरी, इन्ने कीटाणु इन्ना बैक्टीरिया धरती ते आ, लोकी नाश हो रहे हैं बीमारियां। अजकल पता ही नहीं लगता, जिथे मर्जी सुन लो चंगा भला मनुख जा रहा जी अटैक हो गया, वधिया मनुख सेहत वधिया कोई दिक्कत नहीं, अटैक हो गया सुत्ता पे उठिया ही नहीं, ये की हो रहा। इस करके नबी ने कहा तुसी खतरनाक युग च रह रहे हो, ये ना सोचो तुहाडी मौत किसी भी टाइम हो सकती, हमेशा उहदे डर च रहो, एक एक सेकंड उहदे डर च कड्डो, एक एक मिनट उहदे डर दे विच कड्डो भी प्रभु जे मैं इस धरती तो चलिया भी जावां ते मैं तेरे कोल जावां। क्योंकि तुहानूं पता है मैं तुहानूं बाइबल च दिखाऊंगा किद्दां लोकी तड़फदे नरक दे विच, किद्दां नरक दी अग विच तड़फ रहे आ, प्यासे आ, पानी मंग रहे आ, प्रभु सानू पानी पिला दे। मैं तुहानूं बाइबल च इस चीज नूं सिद्ध करूंगा। इस करके हमेशा की करना, खुदा दे वचन दे विच रहना, ओदे दायरे दे विच रहना। इस करके नबी ने कहा खतरनाक युग च तुसीं रह रहे हो। नबी कहता रैप्चर वाल ना देखो, रैप्चर कदों होना, वचन नूं पूरा करो। रैप्चर तां जदों भी होना आ, रैप्चर तां होना ही होना आ, उस घड़ी नूं कोई नहीं जानदा। लेकिन जिन्ना समा तुसीं धरती ते हो की करो, वचन नूं पूरा करो, वचन के अनुसार तुहाडा जीवन होवे। ते नबी ने क्या है, नबी ने कहा एक बार आप पवित्र आत्मा को आने दे। हुण तुहानूं पता है अज मनुख आ पापां विच भरे होए आ, लोग ठगियां मारदे गलत काम करदे आ, उन्हां दे अंदर कोई चीज इहो जी नहीं है भी उन्हां नूं रोके। अज मसीह भैण भाइयां दे अंदर भी इसे तरह कोई चीज इहो जी नहीं है भी उन्हां नूं रोके। नबी कहता एक भैन नूं बाल कटाण तो एक चीज नहीं रोक रही, दा मतलब उहदे अंदर कुछ है ही नहीं है। वो मसीह भैन अपने आप नूं मसीह कहंदी आ, वो गलत काम करदे आ लोग, लेकिन अपने आप नूं मसीह करदे। नबी कहंदा उन्हां दे अंदर वो चीज ही नहीं आ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ रोके। लेकिन नबी कहता एक बार आप अपने अंदर पवित्र आत्मा को आने दे, कहता फिर देखो जिद्दां किसी मनुख के अंदर पवित्र आत्मा आंदा ਉਹਨੂੰ रोकदा, इधर नहीं जाना ਉੱਥੇ नहीं जाना, ਉੱਥੇ तो संगति नहीं कर सकदा, ਉੱਥੇ नहीं जाना, उस बंदे नाल मेल जोल नहीं करना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेल जोल करना है, ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਉੱਠਣਾ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਚਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘਰੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ ਖਾਣੇ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਕੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਰੱਖਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣਾ ਆ, ਕੱਪੜਾ 200 ਦਾ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ 300 ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 300 ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੈ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਗਲਤੀ ਕੀ ਆ, ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦਾ, ਭੈਣ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆने ਦੇ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਸਭ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਹਾ ਆਪ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵਚਨ ਪਰ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਦੋਨੋਂ ਰੱਖੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਖੁੱਲਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਆ ਤੰਗ ਰਾਸਤਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਰਾਸਤੇ ਦੋ ਆ, ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆ ਜਾਂ ਖੁੱਲੇ ਰਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੰਗ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸਤਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਕੋ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਤੰਗ ਰਾਸਤਾ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਇਸ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਫਿਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ
वचन जो कोई बंदा जीवन जींदा है फिर पता लगता है भी ਇਹਦੇ अंदर खुदा रहता। गल्लां करन दे नाल नहीं भी कोई गल्लां करे जी मेरे अंदर खुदा रहता है, मेरे नाल खुदा गल्लां करदा, ये गल्लां फलोसपुरियां या फालतू दियां, इन्हां गल्लां दा कोई महत्व नहीं है। लेकिन खुदा दे पवित्र आत्मा पाए हुए मनुख दा जदों उदों पता लगदा जदों जीवन जी के दिखांदा। फिर वो आप ही कहंदे इस भाई भैन दा जीवन बदलिया है, इस भाई भैन दे अंदर खुदा दा आत्मा रहिंदा आ ते खुदा दा आत्मा जेड़े भैन भाई दे अंदर रहिंदा ओही मनुख वचन नूं पूरा कर सकदा, अदरवाइज कोई भी मनुख वचन नूं पूरा नहीं कर सकदा। इस करके कहंदा तुहाडी चोण आ तुसीं किहड़े रास्ते ते जाना है। हुण प्रभु नहीं रोक रहा, प्रभु ने तो दो रास्ते बनाते, कहंदा एक जीवन नूं जांदा एक मौत नूं जांदा। हुण मनुख दी चोण आ वो जीवन वाला रास्ता चुनदा है या मौत वाला रास्ता चुनदा है, ये परमेश्वर ने नहीं दसना, उन्हें मनुख ते सिरती ये चीज, ये डिसीजन उन्हें मनुख ते सिटिया है। ते केड़ा मनुख जावेगा जीवन दे राह वल जेड़ा वचन नूं पूरा करदा, जेड़ा मनुख चुनिया होया उहनूं पता भी मैं अपने पिता दी मर्यादा दे विच रहना है, मैं अपने पिता दी आग्याकारी नूं पूरा करना है। इस करके नबी कहंदा भी जेड़े लोग अन्ने आ, हुण प्रभु यीशु मसीह धरती ते आया उहने अन्नियां नूं भी सही कीता। आओ असीं पढ़दे यूहन्ना कड्डांगे 9 दी 1, यूहन्ना 9 दी 1, यूहन्ना 9 दी 1। जाओ चलिया जांदा सी तां एक मनुख वेख्या जेड़ा जमानतरू अन्ना सी, और उसदे चेलियां ने उसनूं पुछया स्वामी जी किसने पाप कीता? कहंदा किने पाप कीता? यीशु ने उत्तर दिता ना तां इसने पाप कीता ना इसदे मापियां ने, पर ये इसलिए होया जो परमेश्वर दे कम उस विच प्रगट कीते जाण। सानू चाहिदा है कि दिन हुंदे हुंदे उस कम दे करिए, कम नूं करिए जिन मैनू घल्लिया। रात चली आउंदी सी जदों कोई कम नहीं करदा, रात चली आउंदी है जदों कोई कम नहीं कर सकदा। जद तिकर मैं जगत विच हां जगत दा चानण हां। प्रभु कहंदा जद तक मैं जगत दे विच हां जगत दा चानण हां। प्रभु अपने चेलियां दे नाल गल कर रहा सीगा, चेलियां दे नाल गल कर रहा सीगा। हुण इत्थे एक अन्ना मनुख आ, हुण की हुंदा जिद, हुण जिहड़ा अन्ना मनुख सी उसने उस नाल गल्लां कह के धरती उत्ते थुकिया। हुण अन्ना मनुख सीगा ते ओदे कोल प्रभु यीशु मसीह गया ते की हुंदा उसने धरती उत्ते थुकिया ते थुक नाल मिट्टी गोई अते ओ मिट्टी उसदियां अखियां उत्ते मली अते उसनूं आखिया जा सिलोआम दे कुंड विच जिसदा अर्थ है भेजिया होया। हुण ओहने की कीता अखां, हुण प्रभु यीशु मसीह की जिद्दां ओहने लाजर दी कबर ते कहा सी लाजर बाहर आ जा, अन्ने नूं नहीं कह सकदा सीगा भी अन्ने नूं कह सकदे तेरी अखां खुल जाण तू वेख। लेकिन ओहने की कीता ओहने एक रूल नूं पूरा कीता, ओहने वचन दी आग्याकारी दे नाल सारे काम कीते। प्रभु ने ओहने कहा जा सिलोआम दे कुंड विच जिसदा अर्थ है भेजिया होया धो सुट। हुण अज प्रभु यीशु मसीह की कर रहा, अज तुहानूं पता भेजिया गया कौन सीगा इस युग विच, किहनूं भेजिया गया? उस अन्ने नूं भेजिया गया, सिलोआम दे कुंड विच भेजिया गया भी जा अपनी अखां धो ला। मिट्टी मली, ठीक है ना, प्रभु ने थुक के मिट्टी नूं गुंदिया ते ओहदी अखां दे मली। ते अज प्रभु ने किहदे कोल भेजिया है? अपनी दुल्हन नूं। एक नबी आया जिन्हों भेजिया गया सीगा, ठीक है ना, जिनको भेजा गया सीगा ते नबी आया। उस नबी दे कोल जदों दुल्हन आई ते सुरमा जदों लिया ते की होया अखां दे विचों की हो गया सारी गंदगी निकल गई, दुल्हन नूं दिखण लग गया। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब हुंदा भेजिया होया। मिट्टी गोई ते मिट्टी उसदी अखां उत्ते मली अते कहंदा जिसदा अर्थ है भेजिया होया धो सुट। सो उसने जाके धोतियां ते सुजागा होके चला आया। इसलिए गुआंढियां ने अते जिन्ना अगे उसनूं वेखिया सी उसनूं जो मंगता है कहा कि ये ओह नहीं जिहड़ा बैठा भीख मंगदा सीगा, ये ओह है। अते कईयां ने आखिया नहीं उस वर्गा है। कई लोग कहंदे ओही नहीं है जिहड़ा भीख मंगदा सीगा, कई कहंदे नहीं वो तो अन्ना सीगा, जमानतरू अन्ना सी, किदां सही हो सकदा है? उस आख्या मैं ओहो हाँ। हुण तुहानूं पता है कौन सीगा? ये चुनिया होया सीगा जमानतरू अन्ना। इहने ये नहीं कहा भी मैं वो नहीं है, कहंदा मैं ओहो ही हाँ। इसलिए उन्होंने ने उसनूं कहा फिर तेरी अखां किस तरह खुल गईयां? हुण लोग उहदा फकीर फरीसी सवाल कर रहे तेरी अखां किने खोल दित्तियां, तू तां अन्ना सीगा। हुण तुहानूं पता है एक बंदा जमानतरू अन्ना होवे जिहने अपने मां प्यो नूं नहीं कदे देखिया, पूरी दुनिया च की उहने कुछ नहीं देखिया, वो सजाखा हो गया। उसने उत्तर दिता कि उस मनुख ने जिसका नाम यीशु है। हुण जदों यीशु मसीह कोल आया उहने शक्ल तां देखी नहीं, उहनूं ये पता सी कि यीशु नाम का कोई नबी आ चमत्कार करदा आ। उहने मेरी अखां खुलियां
जिसका नाम यीशु है, मिट्टी गो के मेरी अखां उत्ते मली अते मैनू आख्या शिलोआम विच जाके धो सुट। सो मैं जाके धो सुटियां अते सुजाखा हो गया। हुण गया किदां? मिट्टी दा मलती, लेकिन उन्हें नाल की किया, उन्होंने शर्त रखी, कहता जा शिलोआम दे कुंड विच जा। उन्हें आग्याकारी करन नूं कहा सीगा कि प्रभु इदां नहीं सी कर सकदा? सर्व शक्तिमान खुदा इदां उंगल करदा या मांजे कहंदा अखां खुल जांदियां, लेकिन की सीगा उन्हें उस मनुख दे विच आग्याकारी दा आत्मा देखिया सीगा, ताकि लोकां नूं पता लगे किदां उहदे चुने होए लोग आग्याकारी करदे आ। ते जाके कहंदा जा शिलोआम दे विच धो सुट, ते उन्हें धो सुटियां ते सुजाका हो गया। इसे तरह इस युग दे विच एक नबी भेजिया ते उन्हें अपने पवित्र लोग जिहड़े जे चुने होए सी, कहंदा जाओ नबी दे संदेश नूं ग्रहण करो, कबूल करो। जदों दी दुल्हन ने भाई ब्रैनम दे संदेश नूं कबूल कीता ते की होया? अखां खुलियां कि नहीं खुलियां? अज फर्क हैगा कि नहीं हैगा? मिशनां जथेबंदियां दे विच ते तुहाडे विच फर्क है कि नहीं है? अज तुहानूं पता है, तुसीं प्रकाशवान लोग हो, तुहानूं पता है भी किद्दां धरती दा नाश होना है, किद्दां प्रभु ने लोकां नूं नरक च सिटना है, किद्दां खुदा ने तुहानूं रैप्चर दे विच लै जाना, किद्दां तुसीं उहदी हमेशा उपासना करोगे, तुहानूं सिंघासनां ते बिठाया जाऊगा, तुहानूं चिट्टे वस्त्र दिते जाने हैं, क्योंकि चिट्टे वस्त्र का मतलब होंदा पवित्रताई। तुसीं पवित्रताई वाला एक जीवन व्यतीत करोगे उस स्थान दे, क्योंकि इत्थे भी पवित्रताई वाला जीवन आ ते उत्थे भी पवित्रताई वाला ही जीवन होएगा, क्योंकि जिहड़ा मनुख इत्थे पवित्रताई वाला जीवन व्यतीत करेगा वही मनुख ऊपर जाएगा उस पवित्र जीवन नूं व्यतीत करने लई। इस करके उन्हें अपने नबी नूं भेजिया कि जदों दुल्हन उहदे कोल गई ते सुजाखी हो गई, उहनूं दिखण लग गया, उहनूं पता लग गया भी मैं कौन, पछाण हो गई। ते अज इसे तरह जिहड़ी चतर कुवारियां सीगियां उन्हां ने वचन नूं पूरा कीता, लेकिन जिहड़ी मूर्खणियां सीगियां सो गईयां। अज बहुत लोग खुदा दे कोल आंदे, लेकिन की चतर बनण दी लोड़ आ? कल्ला संदेश नहीं कि संदेश पढ़िया, संदेश पढ़ना कुछ नहीं होना, भावें 10 संदेश पढ़ लो, 10 करके 20 पढ़ लो, सारी जड़ संदेश के अनुसार जीवन व्यतीत करो, ताकि की होवे भी ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ खुदा ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਛਿਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਛਿਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਬਾਹਰ ਆਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ खुदा ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋ। ਇੱਕ ਜਾਜਕ, ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ खुदा ਦਾ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਹਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ ਆ, एक जिहड़ा पति आ वो अपने बच्चों को समझा सकता, अपनी पत्नी को समझा सकता। वो कहता तुसीं सब सेवक हो, तुहाडे अंदर छुपियां हुई सेवकाइयां है, ते छुपियां हुई सेवकाई नूं बाहर कड्ढण लई खुदा की करदा? अपने नबी नूं भेजदा। ते इस युग च जदों नबी आया ते उहने कहा आ ला सुरमा। जदों सुरमा दुल्हन ने अखां ते मलिया ते की होया? अखियां खुल गईयां, सुजाखे हो गए लोग, उन्हां नूं पता लग गया भी नबी कौन सीगा। कुछ समय पहलों मैनू भी नहीं पता सी भी भाई ब्रैनम कौन आ, लेकिन जो सुरमा मैं अखां दे विच पाया ते मैनू पता लग गया भी भाई ब्रैनम सतवां दूत आ। मलाकी 4:5 दा एलिया, प्रकाश दी पोथी 10:7 दा एलिया नबी भाई ब्रैनम आ, जिन्हें की कीता? भाई ब्रैनम ने अज लोग कहते तुसीं भाई ब्रैनम नूं बड़ा कहंदे हो, भाई ब्रैनम नूं तुसीं शो करदे हो, असीं भाई ब्रैनम नूं शो नहीं करदे। भाई ब्रैनम ने कदे भी इस धरती ते आके नहीं कहा कि तुसीं मेरे पिछे लगो, उहने हमेशा कहा वचन दे पिछे लगो। तुहानूं पता है हमेशा जिहड़े खुदा दे सच्चे लोग हुंदे अपने मगर नहीं लांदे, जे अज एंड टाइम ऐसे दे विच सच्चे सेवक अपने मगर नहीं लांदे, हमेशा कहंदे खुदा दे वचन दे पिछे लगो, क्योंकि इस धरती दा नाश होने वाला है। जिहड़े इस धरती दा नाश होवेगा ते लोकां दा बड़ा बुरा हाल हो जाएगा। इस करके रैप्चर विच जाना जरूरी आ, लेकिन उस रैप्चर होण तो पहलों तुहानूं जीवन व्यतीत करना पवेगा। ते चुनिया होया मनुख जीवन व्यतीत करदा है, बाकी जीवन नहीं व्यतीत कर सकदा। उन्हां उसनूं अग्गेों आखिया जिहड़ा अगे अन्ना सी फरीसियां कोल ले आए अत उसनूं जिहड़ा अगे अन्ना सी फरीसियां कोल ले आए। अत जिस दिन यीशु ने मिट्टी गो के उसदी अखां खोल दित्तियां, उस दिन शबद दा सीगा। हुण किसी शबद दा दिन सीगा, उसनूं कहंदे सी कोई काम नहीं करना, कुछ नहीं करना, पक्की फरीसी कहंदे सीगे। तां फरीसियां ने फिर उस तो पुछया तू किक्कू सुजाका हो गया? पहलों पुछ रहे आ फिर पुछ रहे आ, मतलब उहनूं टालण दी कोशिश कर रहे भी ये मुकर जावे भी मैनूं यीशु मसीह ने सही कीता है। उहनूं मुकरा रहे सीगे, लेकिन वो मुकरिया नहीं। शबद दा दिन सी तां फरीसियां ने उसनूं पुछया तू किक्कू सुजाका हो गया? उसने उन्होंने कहा उन मेरी अखां ते गिल्ली मिट्टी लाई। हुण पूरी वो वार्ता दस रहा भी एक बंदा मेरे कोल आया जिहदा नाम यीशु सी, उहने गिल्ली मिट्टी फुकिया मिट्टी दे विच उस मिट्टी नूं मेरी अखां ते लाया। उसने उन्होंने कहा वो मेरी अखां ते गिल्ली मिट्टी लाई अते मेरियां अते मैं धोतियां हुण वेखदा हां। हुण कहंदा मैं धोतियां अखां ते हुण वेखदा आ। उपरंत फरीसियां विचों किन्नियां ने कहा यह मनुख परमेश्वर दी वल्लों नहीं जो शबद दे दिन
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹੁਣ ਯीशु ਮਸੀਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਰ ਨਾ ਆਖਿਆ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿੱਕਰ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਯीशु ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨੇ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਅਚਰਜ ਸਲਾਹੂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਪਾਪੀ। ਬਾਲ ਜ਼ਬੂਲ ਤੱਕ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੋਰ ਨਾ ਆਖਿਆ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿੱਕਰ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਪਾਸਟਰ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੋ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹਨ, ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਖੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਨਬੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਛਾਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਬੀ ਆ। ਕੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਹੀ ਨਬੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਹੀ ਨਬੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਰਮਾ ਸੀ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਤਵਾਂ ਦੂਤ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ। ਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ? ਨਬੀ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਨਬੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ। ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੂਹ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਨੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਗਿਆਨੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੀਂਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਆਇਆ ਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹਦਾ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਸੁਣੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਔਰਤ ਸੀ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀਗੀ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ ਔਰਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਪਈ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗਿੜਗੜਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰੋ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯीशु ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ। ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਹੋਰ ਨਾ ਆਖਿਆ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੋ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿਖੇ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਨਬੀ ਹੈ। ਪਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਯਹੂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਨਬੀ ਆ। ਸੋ ਮੰਨੀ ਜੋ ਅੰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਜਾਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸੁਜਾਗੇ ਹੋਏ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਦਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਅੰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਅੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਅੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਨਾ ਜੰਮਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੁਣ ਕਿੱਕਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਉਸਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯीशु ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਨਾ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਉਸਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ? ਉਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪੇ ਦੱਸੂ। ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਹਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਉਸਨੇ
ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਏਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਭਈ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਮੰਨੂਗਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਸੀਹ ਆ, ਇਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵਚਨ ਉੱਪਰਲਾ ਵਚਨ ਸੀਗਾ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਲੋਕੀ ਅਚਰਜ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਇੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਸ ਅੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਸ ਅੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਬੀ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹਨੇ ਖੋਲੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸਾਡਾ ਨਬੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੇ ਨਾ। ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਸੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਦਿਆ, ਫਿਰ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਫਿਰ ਸੱਦਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਸਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਾਪੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਆਇਆ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸੁਰਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਆ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਕੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਸਟਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਬੀ ਕੌਣ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਲੰਗੜੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੜੇ ਦੇਵਤੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅੰਨੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ? ਆਪਣੇ ਲਾਰਡ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੰਦੇਸ਼ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਬੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਬੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਕਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੇਵਕਾਈ ਅੱਜ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉਸਦਾ ਚੇਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਹੋਵੇਂ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ। ਦੇਖ ਦੋ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੰਨਾ ਸਜਾਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਜਾਖੇ ਵੀ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਝਾੜੀ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਪਹਾੜੀ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਉਸ ਪਰਬਤ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਝਾੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਖੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹੀ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਸੀ, ਅੰਨੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਅੰਨੀਆਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਾ ਬਚਿਆ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਚੇਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਂ, ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੋ ਤਾਂ ਚਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਚਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾ ਆ, ਇਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੋਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਗਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅੰਨੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਿਸਨੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅੰਨੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅੰਨੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚਮਤਕਾਰ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਛੇਕਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ, ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਅੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਉਸ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋਈ ਉਹ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ, ਫਿਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇਂ ਤੇ ਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਰਵੇਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਐ ਸੋਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਜਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਅੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੱਲੀ ਉੱਪਰਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, 40-40 ਸਾਲ 80-80 ਸਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਫਰੀਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਫਰੀਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਨੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਨੇ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਭਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਹੈਗੇ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਖੋਲਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਐਡ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਣੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੇ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅੰਨੇ ਆ। ਨਬੀ ਆਇਆ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਖੁਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਅੰਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੇ ਨਾ, ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੇ ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅੰਨਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਈਬਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਕ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਨਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਬੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੇ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੇ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਖੋਲੀ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ, ਬਸਮਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਖੁੱਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਮੂਰਖ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਵਰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚਰਚ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਬਸਮਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਨਰਕ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ। ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਵੱਧ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੋਟ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੋਟ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆਏ? 70 ਚੇਲੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ 82 ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ। 12 ਚੇਲੇ ਉਹਦੇ ਪਰਸਨਲ ਸੀ, 70 ਚੇਲੇ ਉਹਨੇ ਅਲੱਗ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਂਸ ਤੇ ਲੋਹ ਖਾਣਾ, 70 ਚੇਲੇ ਭੱਜ ਗਏ। 12 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਜ ਆਏ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਪੁਲਪੜ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਰਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਚੁਣੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ, ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੇਚਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੇਚਦੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਲੇਖਾ ਲੈਣਾ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਲਾ ਜੋ ਕਰਨਾ। 120 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲੇਗਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਲੇਗਾ, ਕਰ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਡਰ ਤੇ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੂਕਾ ਦੇ 16 ਦੀ 1 ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੂਕਾ 16 ਦੀ 1। ਲੂਕਾ 16 ਦੀ 1। ਹੁਣ ਲੂਕਾ 16 ਦੀ 1 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇੱਕ ਧਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨਾਮ ਦਾ ਕੰਗਾਲ ਫੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਡਿਉੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਝੂਰੇ ਪੂਰੇ ਖਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, 2 ਮਨੁੱਖ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਲਾਜ਼ਰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਰੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਿਆ ਗਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। 70 ਚੇਲੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ? ਵਚਨ ਸਿਰਫ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ?
ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀਆਂ ਜਾਂ ਚਤਰ ਕੁਆਰੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੋ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਦੋਨਾਂ ਕੋ ਉਹਦਾ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਹਰ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਆ। ਤੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤੇਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ अस्पताल ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਦੋਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ। ਹੁਣ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ? ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬੜਾ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਕੀਤਾ ਜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਬੜੀ ਐਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਘੱਲ ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਦਾ ਪੋਟਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਕਰੇ, ਜੋ ਇਸ ਲੰਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਲਪਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਬੋਲਿਆ, ਬੱਚਾ ਯਾਦ ਕਰ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੱਲ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ ਧਨੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਬੋਲਿਆ, ਬੱਚਾ ਯਾਦ ਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਜ਼ਰ ਮੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਲਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੱਡ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਡਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਖਾਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ, ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਪਛਤਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਭਰਾ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਖੀ ਦੇਵੇ ਪਈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 5 ਭਰਾ ਆ, ਅਸੀਂ 5 ਭਰਾ ਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਲੈਣ। ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੂਸਾ ਤੇ ਨਬੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਬਰਾਹਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਸੇਵਕ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਬੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਾ ਜੀ ਹੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਮੂਸਾ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀ ਉੱਠੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨਣਗੇ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਲੋਕ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਭੇਜ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ ਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੱਲ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣੋਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੜਫ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਰਕ 'ਚ ਤੜਫ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਿਆਸੇ ਤੜਫੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਾਭ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਊਗਾ? ਕੌਣ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੂਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਖ ਭੋਗ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀਆਂ ਨਾ ਬਣੋ, ਚਤਰ ਕੁਆਰੀਆਂ ਬਣੋ, ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਏ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਤੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ
चुनिया होया मनुख ही वचन नूं पूरा करता है। ते सचमुच खुदावंदा जो प्रभु जी नूह दे समय च खुदावंदा बहुत पास्टर सी, खुदावंदा बहुत लोग तेरी उपासना करने वाले सी, लेकिन तेरे वचन नूं प्रभु जी सिर्फ ते सिर्फ एक धर्मी मनुख ने पूरा किया जिहदा नाम नूह सी खुदावंदा, क्योंकि वो तेरा चुनिया होया सी खुदावंदा। इसे तरह मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह जो भाई ब्रैनम इस धरती ते सी खुदावंदा, भाई ब्रैनम नूं किसने कहा भी प्रकाश की पोथी दे 22 चैप्टर हैं ते तू 23वां चैप्टर लिख सकदा, जो तेरे को इन्ना ज्ञान है, तेरे को इन्नी सामर्थ है। वो कहना मैं कदे भी ये काम नहीं करांगा। भाई ब्रैनम ने कहा मैं कदे भी परमेश्वर दे वचन जो एक चीज भी घटावांगा या वधावांगा नहीं, क्योंकि खुदावंदा वो तेरा चुनिया होया सी खुदावंदा, ते ओदे द्वारा प्रभु जी तेरी दुल्हन दे कोल संदेश आया खुदावंदा। ते मेरे महान पिता जिन्ने लोकां ने अज तेरा संदेश सुनिया प्रभु यीशु मसीह सब तेनों अपना मुक्तिदाता ग्रहण करन खुदावंदा, ते खुदावंदा चुने हुए लोग इन्हां नूं बना प्रभु यीशु मसीह, ताकि तेरे लोग तेरे वचन को पूरा कर सकन खुदावंदा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत लोग तेरे को आते हैं प्रभु जी, बरकतां चंगियाइयां लेके जाते हैं, लेकिन जीवन नहीं मिलता प्रभु जी, जीवन सिर्फ चुने हुए नूं मिलता है प्रभु जी। तो मैं विश्वास करता तेरे चुने हुए लोगों को तू बहुत जल्दी लैण आ रहा है, तेरे चुने हुए लोगों को तू अपना नाम दिता है दुल्हन लाड़ी, ते खुदावन तो अपनी लाड़ी को बहुत जल्दी लैण आ रहा है प्रभु यीशु मसीह, जल्दी आ खुदावंदा। जब तक तू नहीं आंदा सी इसी तेरा तेरी महिमा ते वडियाई करते रहिए, तेरे प्यारे मिठे जलाल दे नाम दे विच मंगदे हां, आमीन, हालेलुया।